محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال زين الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى رئيس سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني إلى رئيس سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البدر إلى رئيس سيد الشيخ البدر إلى سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البدر سيد الشيخ محمد شعر البدر وخصوصا إلى رئيس سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى رئيس سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد إلى رئيس سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي إلى سيد الإمام زين الدين المالكي إلى سيد الإمام سيد بكر بن محمد شاشا المكي وإلى سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المنتسب إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البدر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتنا الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركته ومن بركة علومه وأسراره وأنواره ومعارفه وكرامته نسألك يا رب بركته وكرامته اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء نجيلا يغادر سقما ولا ألما صحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وصلى الله على بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا حسنا ولما شك ومن حيث لا يحتسب واجعل عيشهم عيشة طيبة للدنيا والآخرة واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فتح الموعد ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير
zil istiwa'in ay zulul wujudi andahu in wujida wa summiyat bidzalika li annahu awwalu salatin zahara. Waktu zuhur maka bermula waktu zuhur itu yaitu mulai zawal syamsi tenggelincir matahari ila sampai masyrik jadilah zil bayangan kulli syai'in setiap sesuatu mislah seperti dia atau seumpamanya ghayra zil istiwa'in selain bayangan istiwa ay zilul wujud bayangan yang ada indal istiwa indal istiwa ketika istiwa in wujida jika didapat itu bayangan wasumiyat bidzalika dan dinamakan sembahyang itu bidzalika dengan itu zuhur bidzalika zuhuri li anna karena bahwasanya ia awal sholatin zuhur awal sembahyang zaharat yang nampak titik. Jaga penjelasannya. Waktu zuhurin maka waktu zuhur sebagaimana yang lewat. Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalalah ayatnya dalam Quran. Inna salata sesungguhnya sembahyang itu kanat alal mu'minina adalah atas orang beriman kitaban mawquta. Ada ketentuan yang sudah diatur waktunya. Sembahyang 5 waktu yang diparodkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan kepada umatnya itu sudah ditentukan waktunya. Nah, maka waktu yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Lo kenapa sembahyang zuhur di pertama kali zuhur waktu zuhur yang dibahas bukan waktu subuh? Paham? Kenapa pada waktu subuh dulu baru zuhur baru asar? Ya karena zuhur itu pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah. Benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj menerima kewajiban sembahyang 5 waktu malam 27 Rajab, berangkat sesudah Isya, datang sebelum subuh, yang mana bekas kekerabahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih panas. Bekas belakang Nabi itu masih panas. Kemudian Ibunda Khadijah al-Kubra masih kada berubah posisi guring. Dan Khadijah tidak tahu malam itu Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj karena beliau tidur. Nabi berangkat kada tahu, Nabi datang kada tahu. Karena berangkat Khadijah sudah tidur, datangnya Rasulullah dari Isra dan Mi'raj, Khadijah belum bangun. Nanti kalau Rasulullah, nah itulah peristiwa yang ajaib. Tapi orang paling dekat pun kada tahu bahwa Nabi mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Istri Nabi pun Khadijah pun tidak mengetahui pada bahwa Rasulullah itu malam itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nabi datang sebelum subuh.
Apakah sembahyang 5 waktu itu dilaksanakan Nabi mulai subuh saat itu? Tidak. Loh kenapa? Padahal sudah diwajibkan. Kenapa subuh itu Nabi tidak melaksanakan? Kalau contoh zaman sekarang itu gambarannya sama rahmatai, sebuah peraturan diberlakukan, tapi pelaksanaan dalam aturan itu belum diajarkan. Paham? Peraturan, makanya ada dalam peraturan itu biar kamu mengerti, ngarannya dalam pemerintahan itu rahmatai PP. Paham? Singkatannya PP. PP itu peraturan pemerintah daerah. Matur begini. Tapi cara pelaksanaannya, penjelasannya bahasa. Nah makanya perintahnya diterima oleh Nabi, sembahyang 5 kali sehari semalaman. Teknis pelaksanaannya belum diberitahu bagaimana cara pelaksanaannya. Paham? Nabi menerima sembahyang 5 waktu itu bukan berarti ringki, bodoh sembahyangnya begini, ada. Cuma hanya menerima perintah dalam sehari semalaman wajib melaksanakan sembahyang 5 kali yang disebut dengan sembahyang fardu. Sementara cara pelaksanaannya Nabi saat Isra Mi'raj belum tahu. Nangkaya melaksanakannya. Paham? Nah, makanya setelah subuh Jibril datang. Nabi sedang berada di samping Baitullah. Nabi datang, Jibril datang. Datanglah Jibril, kalau tidak salah Rasulullah sedang berada di Hijr Ismail. Maka Jibril memberikan teknis itu cara pelaksanaan sembahyangnya. Maka diajarkanlah oleh Jibril cara berwudunya begini, cara sembahyangnya, rukun, anggaplah sembahyang, rukun sembahyangnya begini, kemudian cara bahasa waktu sembahyangnya begini. Berarti sudah ada teknis pelaksanaannya, itu sudah ada. Nah sementara waktu maghrib waktu subuh sudah lewat, karena menerima pelajaran itu adalah waktu sesudah subuh. Maka dipelajari dulu, setelah subuh ini dipelajari sembahyang pas waktu zuhur dilaksanakan. Paham? Zuhur dilaksanakan. Tapi di sana sudah diberitahu waktu zuhur, sembahyang zuhur itu waktunya ini. Paham lah? Nah, waktu zuhri, maka bermula waktu zuhur itu mulainya min zawali syamsi, mulai gelincir matahari dari pertengahannya. Didapit itu biar paham. Min zawali syamsi, mulai gelincir matahari dari pertengahannya. Itu tuh masuk zuhur. Ini nggak ada pakai jam, rahmatullah mengatakan bukan pakai jam. Ini pakai langsung melihat. Zuhur itu masuk setelah matahari itu bergeser dari pertengahannya. Terus kita harus mengerti dulu kapan matahari itu berada di tengah. Kapan matahari itu berada di tengah. Maka ketika matahari itu berada di tengah langit, itu disebut istiwa. Awal-awal. Nah, untuk mengetahui bahwa matahari itu di pertengahan, ya kita lihat aja ke atas. Bila pas di tangan kita, di atas kita, nah berarti matahari di tengah. Kita lihat. Nah, lalu apakah diri kita ini jadi acuan? Boleh. Atau
yang lain menjadi acuan. Kita ambil, kita buktikan bahwa matahari itu sedang berada di posisi tengah langit. Kita andak aja ini bila. Ini diandak, ini diandak ke ini. Ini ada bayangannya lah. Ada bayangannya. Ada kalau bayangan. Ini pasti ada bayangannya. Ini pasti ada bayangan. Ini zil, bahasa Arab nih kok anggap sini. Ini zil. Ini ada zil. Ada zil. Ngarannya bayangan. Nah, kayaknya bayangan ini berputar nih. Bayangan ini berputar, posisinya berubah-berubah. Pada akhirnya bayangan ini tegak. Sesuatu ini ada bayangannya lagi, berarti tegak. Berarti itu namanya istiwa dalam bahasa Arab. Persis matahari istiwa itu tegak lurus di tengah langit. Nah, lalu kalau acuan jam, maka saat itu disebutlah jam 12 tepat waktu, bukan menit. Kalau sudah lewat jam 12 waktu, pokoknya bila ini pas di pertengahan itu jam 12 karena separuh sudah jam 12 waktu, bukan menit. Nah, sudah zuhur belum? Ini namanya istiwa. Nah, kita posisi anggap begini, itu istiwa. Ini matahari, Ada yang disebut dengan tulu'us syamsi, terbit matahari. Katakan bahasanya dua lah. Ada tulu'ul fajri, ada tulu'us syamsi. Tulu'ul fajri itu masuk waktu subuh. Tulu'us syamsi habis waktu subuh. Kenapa? Matahari sudah terbit. Nah, matahari terbit sudah. Lalu matahari ini terbit, dia beranggaplah bergisir sampailah disebut dengan waktu duha. Waktu duha itu yang paling afdal adalah rubu'un nahar. Rubu'un nahar itu adalah seperempat hari. 12 dari seperempat dari 12 berapa? 3 jam. Berarti menghitung 3 jam dari tulu'us syamsi. Menghitung 3 jam itu dari tulu'us syamsi. Kalau tulu'us syamsinya jam 6, maka jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 10 ini disebut dengan rubu'un nahar. Maka dalam kaidah fikih, sembahyang duha itu sembahyang yang dilakukan ketika matahari itu sudah jelas kelihatan fi rubu'in nahar, di seperempat siang. Jam berapa? Kurang lebih jam 9 sampai jam 10. Itulah waktu yang afdal melaksanakan sembahyang duha. Paham orang-orang? Kalau tulu'us syamsinya jam berapa? Jam 6. Kalau tulu'us syamsinya jam 6:30, berarti sampai jam 10:30, 11. Rubu'un naharnya itu seperempat siang. Yang seperempat siang itu adalah antara jam 9 sampai jam 10 kalau tulu'us syamsinya jam 6. Nah, tinggal melihat tulu'us syamsinya jam berapa. Nah, maka itulah waktu yang afdal untuk melaksanakan sembahyang duha. Maka timbul pertanyaan, sampai mulai kapan sembahyang duha itu dilaksanakan? Sampai kapan? Sembahyang duha itu dilaksanakan mulai naiknya matahari kadra rumhin, segagang panah. Segagang, bukan begitu terbit matahari boleh sembahyang duha, bukan, kawan.
Kalau orang ketika terbit matahari itu sembahyang haram. Karena haram sembahyang inda tulu'i syamsi. Paham, Dek? Nah, berarti harus lewat. Maka masuklah anggap jam 7. Anggap dulu gitu. Maka waktu sembahyang duha itu mulai jam 7 ilal istiwa. Ini sampai jagat matahari. Sampai jagat matahari. Sampai jam 12 tepat. Jam 12 waktu artinya. Nah, habis itu waktu duha. Pahamlah. Paham. Nanan paling abdul itu adalah rubu'un nahar, seperempat siang, yaitu jam 9 sampai jam 10. Itu, nah boleh jadi lewat kena jam 10 seperempat, itu tergantung doloknya aja rahmatullah. Nah, maka matahari berjalan sampailah istiwa, ini istiwa. Maka ketika matahari di pertengahan bumi, di pertengahan ini, dia disebut istiwa. Di saat istiwa haram sembahyang. Haram sembahyang sunat itu haram. Kecuali tahiyatul masjid atau orang sembahyang di masjid hari Jumat. Itu tidak apa-apa. Kalau di saat bukan hari Jumat, indal istiwa, ketika matahari itu tegak di tengah, itu haram sembahyang. Haram sembahyang. Udah, ini istiwa nih, jagat matahari. Jagat matahari. Kita anggap jam 12. Lalu ada bergeser sedikit. Bergeser sedikit, timbul bayangannya ada sedikit. Zuhur. Nah, makanya orang ketika hari Jumat mencatuk daun itu jam 12 istiwa orang teh. Tapi imbah jatuh daun itu masuk sudah. Paham? Karena beberapa kali semenit 2 menit masuk sudah zuhur. Paham? Nah, tinggal kita melihat. Begitu kita melihat faktanya, yakin masuk zuhur. Yakin. Ini namanya dukhulul ma'rifatu dukhulul waqti bil yakin. Mengetahui masuknya waktu sembahyang dengan secara yakin. Kenapa? Karena langsung melihat keadaan matahari. Paham lah? Nah, ada pun orang pakai alarm, pakai ini aplikasi, pakai jam, itu bukan wilayah yakin, bukan. Itu wilayah zon. Paham lah? Orang melihat jadwal waktu sembahyang, umpamanya ada namanya jadwal waktu sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baik yang diterbitkan dari pesantren setempat itu maulah seorang rawatnya, ya mungkin di pesantren lain itu jadwal seorang aja karena sudah mengerti dengan ilmunya. Nah, lalu ada jadwalnya itu bikinan pengadilan agama, ada jadwalnya bikinan Nahdlatul Ulama, ada jadwalnya masing-masing yang bisa dengan ilmu yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Bikinlah jadwal zuhur jam sekian, asar jam sekian. Itu bagian apa? Apakah bagian yakin atau bagian zon? Itu bagiannya zon. Paham apa? Zon. Kita melihat jam itu zonnya. Makanya karena bagiannya zon, biar mengerti, jamnya itu dilewatkan dari ayat. Itu waktu nang jadwal waktu itu dilewatkan. Ada yang melewatkan sekarang ini batasan pelase waktu ngaranya. Itu kurang lebih 4 menit dilewatkan.
Kalau umpamanya zuhur jam mestinya jam 12:05 ya diliwatakan jam 15:10, jam 12:10 di jadwal itu. Paham? Nah itu bagian daripada ijtihad. Ijtihad itu bagian daripada zon. Pahamlah. Maka ketika kita melihat masuk waktu dengan jam, pastilah waktunya yakin. Jam kita bisa laju, jam kita bisa gamat. Makanya itu zon ngarannya prasangka kuat dengan masuknya waktu. Yang mana kita pakai? Dua-duanya boleh. Yang penting seseorang ketika melaksanakan sembahyang dia satu yakin dengan masuknya waktu. Apabila tidak yakin, sangka kuat. Yakin itu melihat langsung matahari. Prasangka kuat itu adalah melihat jadwal jam di tangan. Sudah, berarti umpamanya ada aplikasi, azan di aplikasi zuhur, ya. Apa itu? Yakin bizon. Prasangka kuat sudah masuk waktu. Paham deh? Berarti masuk adalah masuk sudah. Masuklah waktu zuhur. Setelah itu sampai kapan zuhur itu berakhir waktunya? Ya, kalau sampai kapan zuhur itu berakhir waktunya? Ila sampai masih zilli kulli syai'in mislahu. Jadilah bayangan tiap sesuatu seumpama dia. Nih, jadilah bayangan sesuatu sama dengan dia. Nih, ini panjangnya siapa? Sekilan, ini panjangnya. Nah, begitu sudah istiwa, ini ada bayangan. Bayangannya berputar ke sini dia. Akhirnya apa? Nah, akhirnya ada bayangan sampai ke sini umpama. Ada garisnya. Garis ingat sini diukur. Lah, ternyata sama. Bayangan itu dengan bilah sama ukuran. Ini bayangan itu bisa hadap, bayangan itu bisa panjang dari bilahnya, bisa sama. Nah, apabila bayangan ini panjangnya sama dengan bilah ini, habis zuhur. Habis zuhur. Jadi apabila kita berjalan, kita ada bisi jam, petunjuk lain ada. Apakah zuhur ini sudah habis? Zuhur jelas kita tahu sudah, karena posisi matahari sudah bergeser di pertengahan. Permasalahannya, apakah waktu sembahyang zuhur ini masih ada atau sudah habis? Ambil aja bilah. Ambil pulpen, ambil spidol, ambil bilah, tajak, blak ditajak. Setelah ditajak, lihat bayangannya. Bayangannya digaris, diukur dengan bilah ini. Oh, ternyata pas. Bila pas, habis zuhur, lebih hajar, makin habis sejarahnya. Tapi bila bayangannya itu rahmatullah diukur, oh ternyata bayangannya hanya separuh ini, masih zuhur, belum sama lagi. Jika sama, habis zuhur, lebih asar masuk, lebih lagi. Pahamlah. Bila ia sama, sudah bayangan sesuatu, bayangan itu dengan bilahnya atau sesuatu, maka habislah waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Berarti nyaman aja. Nah, nyaman aja. Kita ke perumahan kah? Ke perumahan jelas ada pengalaman matahari. Ya ambil aja.
ambil aja bila tajak arah kemana bayangan ukur. Bila diukur kurang bayangannya dari bilahnya, tahandap bayangannya, berarti masih zuhur, sembahyangnya zuhur. Sudah paham? Paham ya? Berarti kamu jalan ke depan jam paham sudah zuhur. Wan, paham lo? Bisa munjun bisa. Karena apa munjun bisa? Karena tapi puyo. Harum. Munjun puyo ada bisa yo dah. Ya teh bisa. Kalau kita munjun, mama ke Pulau Damar itu. Pulau Damar tembus ke Benjang itu, ke Kampung itu sampai ke kayaknya jahit situ. Mama adalah munjun. Maka di tengah pulau ini, di tengah hutan, munjun ini orang azan sudah mendengar, membawa HP kereda, ada membawa HP, membawa jam beritahu, berada di pundok, sembahyang. Begitu ninjur zuhur, itu cari bilah, ditajak, blok tajak, oh buat zuhur lagi. Belum zuhur ini matahari belum ditangkap belum zuhur. Sudah zuhur ada tajak bilah. Oh ternyata udah begitu bayangannya ada bergeser berarti zuhur. Cuma handap masih zuhur masih. Oh ternyata bayangannya sama dengan bilahnya habis zuhur menunggu asar lagi. Pahamlah. Nah sudah. Itu nang yakin lagi itu nang yakin masuk waktu zuhur. Ghaira zil istiwa selain bayangan lurus. Jalil istiwa, mau istiwanya tak aja istiwa. Pada kalau dihitung, azilil wujud indahu bayangan yang ada ketika istiwa ini wujida. Jika didapat juga, mun istiwa ada bayangannya, ngarang istiwa. Caket, tegak lurus matahari. Habis wasumiyat bidzalika wasumiyat dan dinamai sembahyang itu bidzalika dengan zuhur. Lo kenapa sembahyang itu dinamai sembahyang zuhur? Li'anna karena bahwasanya ia sembahyang awalu sholatin zuhurat, pertama kali sembahyang yang zuhir. Ini main hikmah nih dulu, main hikmah marahnya. Kenapa sembahyang itu dinamai sembahyang zuhur? Ya pertama hikmahnya karena dia pertama kali sembahyang yang dinampakkan oleh Rasulullah. Pertama kali sembahyang yang zuhurat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Satu. Yang kedua, karena sembahyangnya itu dilaksanakan di siang bolong. Pas siang nampaknya matahari, maka dinamai zuhur. Atau hikmah waktu aja rahmatan ngarannya. Nah selebihnya habis setelah masuk waktu zuhur sampai habis waktu zuhur, kenapa disebut sembahyang itu zuhur? Karena sembahyang itu pertama kali yang nampak, dan yang kedua memang sembahyang itu dilakukan di saat waktu yang sangat terang. Selesai masalah waktu. Selebihnya masih banyak kalau kita dirinciakan. Kenapa umpamanya? Oh kenapa yuk sembahyang zuhur itu jadi 4 rakaat? Nah itu pertanyaan di luar fikihnya deh. Mun pertanyaan biasa aja pokoknya ujur fikih 4 gawe
Nang gawian mahalus itu bukan gawian fikih. Nang mahalus itu gawian orang ahli hikmah. Nang mahalus itu gawian orang ahli tasawuf. Kenapa sembahyang zuhur itu mati 4 rakaat? Kenapa itu? Karena ini. Oh kenapa jadi kayak ini? Ya karena ini. Oh kenapa begini? Ya karena ini. Nah itu gawian orang ketujuh mahalus sih. Akhirnya kayaknya jangan terlalu halus. Bilanya terlalu halus nakuni patah kayak kemerawat tangan itu halus kopen dia pincil halus sih pas patah ya nang stres. Mau sudah udah pemikiran apa tujuh banget mah halusi. Lamun itulah lamun pikirnya kan tadi sudah gawe kata kemudian waktunya ini itu orang fikih, tapi kita kan cukup di fikih ada tauhid, ada tasawuf. Makanya kayaknya dipandanglah sudut sembahyang 5 waktu itu dari sudut ilmu tauhid. Dipandanglah sembahyang 5 waktu itu dari sudut ilmu tasawuf. Habis waktu zuhur. Mana lagi? Berikutnya, waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila gurubi jami'i kursi syamsin. Berikutnya adalah waktu asar. Kita bahas. Habis sudah waktu zuhur. Berikut waktu asar. Waktu asrin maka bermula waktu asar. Min akhir waktu zuhur, mulai akhir waktu zuhur. Jadi waktu asar bila habis zuhur masuklah asar. Katanya bila habis zuhur masuklah asar. Berarti begini, ini bayangannya. Ini bilanya sama ini lah. Habis zuhur kalau asar itu berarti lebih sedikit bayangannya tuh. Bila lebih itu asar. Ini bilanya pas nih habis zuhur lebih sedikit asar. Nama lebih hakikat itu iya, kadang ada pelasanya ada 3 menit atau 5 menit. Pokoknya otomatis saja habis zuhur masuk asar. Nah, sampai kapan berakhir waktu asar itu? Min ila gurubi jami'i kursi samsin, sampai tenggelam jami'i semua kursi samsin, bundaran matahari atau bahasa kita sampai tenggelam sebijian matahari itu. Jadi punya masih aja ada cahaya kuning rawat itu. Maghrib sholat belum. Ini orang pokoknya boleh konjon asar habis kah udah asar belum ada. Selama matahari itu belum tenggelam sebijian itu masih asar tuh. Nang cahaya sanjanya itu haba kuning, nggak biasanya kuning bang. Kuning ngelok, nah cahaya kuning berarti habis. Itu belum habis lagi asar itu masih sanja disebut. Itu sanja disebut, lalu disebutlah sanja songning. Ujar orang Bali bilainya sanja kuning itu sanja sang kekala. Nah bantu itu orang Bali bujur katanya Allah. Cuman yang pasti
waktu dulu bilainya masih matahari belum tenggelam sebijian, masih ada asar, silakan membayar asar. Nang kedua, biar cahayanya kuning. Bila cahaya kuning, berarti senja. Senjanya senja kuning. Orang gahari menyambat senja sang kekala, bahantu bujurlah, bujur. Kenapa bujur? Karena begini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kufu sibyanakum indal ghurubi. Kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Arti tahan itu jangan diberiakan keluar lagi, atau yang di luar bawa masuk ke rumah. Anak-anak nang umurnya kecil sampai umur 7 tahun, bilanya sudah hendak tinggalan matahari itu, atau sudah apalagi senja kuning, itu suruh masuk ke rumah. Nang di rumah jangan keluar. Lo kenapa? Ini Nabi melarang. Sukufu sibyanakum indal ghurubi, tahanlah anak-anak kalian. Bahasa kampungnya jangan diberiakan keluar rumah, atau yang di luar kasih bawa masuk. Indal ghurubi, ketika tenggelam matahari atau ketika senja, apalagi senja kuning. Lo kenapa? Karena disitulah saat mulai pergantian siklus kehidupan. Paham rahmat? Siklus kehidupan begini rahmat. Kehidupan kita ini kan ada dua dulu makhluk kita nih. Satu manusia, dua jin. Dua alam yang berbeda. Manusia ini disebut alam konkret atau alam nyata, bahasa Quran alam syahadah, bahasa lainnya alam muluk. Nang kedua ada jin, makhluk Tuhan. Jin ini berada di alam gaib, ngarannya alam gaibus syahadah. Bahasa kerennya itu alam abstrak. Ini sama kada, ternyata siklusnya itu berbeda dari paham? Siklusnya itu berbeda. Kita sekarang pagi kalau pagi siklus kita berada di dimensi alam pagi. Kalau alam jin bukan pagi ya. Alam jinnya malam ini masih guringan. Ini janak guring kawan. Wahai kamu mengiau jin pagi-paginya ya asik guringnya. Apa nih jin mengiau aku orang janak guring ini. Ini pagi masih guringannya. Siklusnya. Paham? Hanya guringannya. Nah lalu kita berjalan sampailah kita masuk senja. Nah senja itu bagi alam jin itu mulai pagi. Paham lah, ini menyungsung pagi bahasa kita mulai mengeluar sudah lah. Mengeluarnya sudah, nah jin mengeluarnya sudah mulai tidak mengeluar. Makanya hati-hati kalau teranjah, kalau apa. Ini siklusnya gitu. Nah bila ini kita malam masuk kita, ini siang tuh kita tengah malam, ini tengah hari. Ini tengah hari, makanya mengiau datuk tengah malam jadi nyeratan sedih ngedugurin siang. Ada loh mengiau datuk zuhur. Dorong walau tapi mengiaunya zuhur. Kenapa? Karena siklus waktunya itu berbeda. Nah, karena senja itu siklusnya untuk kehidupan jin menyungsung siang, artinya mendian makanya malam kita dimakruhkan mandi malam karena malam bergantian jinnya mendian siang. Pahamlah? Kolam renang baginya. Nah, makanya dalam fikih itu kalau dalam kitab wallahu alam mungkin kada bisa melihat. Hendak dibayi coba ya.
Aku yang gak bisa, cuma bacanya gitu. Bilang ada kamu nih, jin, ikam nak berulah siang ke malam anda kau ini kita rawat bila orang kesurupan jin juga ini kami siang ke malam siklusnya paham. Nah makanya orang bahari bilainya sanja itu jangan ada memberiakan. Nabi memang melarang jangan diberikan, jangan diberiakan kanak-kanak senja itu keluar jangan diberiakan, karena Nabi mengatakan kufu sibyanakum indal ghurub, tahanlah anak-anak kalian ketika tenggelam matahari. Ada kitabnya lah. Oh kan udah apa? Jangan dikira ini, jangan dikira nangkupan diri ini, jangan dikira mau omon baca orang ini. Ada kitabnya. Ada kitabnya. Mengerikan aja kitab dosa. Dosa bahas ini baca kitab. Ada kitab ajar kitab. Dikira ilmu itu sempit kah? Ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Sekarang ilmu yang kita miliki ini siapa? Ya kalau makanya jangan mudah menuduh orang ini itu. Gitu. Sudah, pokoknya tenggelamlah matahari ilal ghurubi jami'i kursi syamsin, bila ia sudah tenggelam matahari sebijian berarti habislah waktu zuhur asar, masuk maghrib lah. Habis. Kemudian waktu maghribin, begitu habis waktu maghrib asar, masuklah waktu maghrib. Nang kaya apa atau bagaimana pembahasan tentang waktu maghrib akan datang kita bahas ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.